آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے مل کر قائمہ کمیٹی قانون انصاف کے سپرد کر دیا۔ اپوزیشن نے شور شرابہ کیا۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت شروع ہوا، جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تالر نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا۔ سینیٹر اعظم نذیر تالر نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ بل پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کو پیش کر دیتے ہیں، کمیٹی اپنا کام کرے گی، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ مشترکہ کمیٹی میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان بیٹھتے ہیں، بل کمیٹی کو جائے گا، کمیٹی میں دیگر ارکان کو بھی مدعو کریں گے جو کمیٹی کے رکن نہیں ہیں۔ بل پر ووٹ ابھی نہیں ہوگا، اپوزیشن سے بحث کا آغاز کریں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تالر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں سے الگ الگ مشاورت کی۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت آئینی عدالت کے قیام کے فیصلے پر عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز بھی 27ویں آئینی ترمیمی بل کا حصہ ہے۔ ججز کے ٹرانسفر کے معاملے کو مزید شفاف بنانے کے لیے ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ اب ججز کے منتقلی کا اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ پیش کرنے جا رہی ہے آج وفاقی حکومت۔ سینٹ آف پاکستان میں یہ بل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد اس بل کو ایک جوائنٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے تاکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے اراکین ہیں اور ان کے علاوہ اگر جو چیئرمین آف دی کمیٹی ہیں جناب فاروق نائک صاحب اور ان کے کو چیئر محمود بشیر ورک صاحب، وہ دیگر اگر کسی جماعت کی نمائندگی نہیں ہے تو ان کو بھی انوائٹ کر سکے تاکہ بل کی شقوں پہ سیر حاصل گفتگو ہو سکے۔ آلدو ہم نے اپنے جو اتحادی ہیں، حلیف جماعتیں ہیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان مسلم لیگ، IPP، بلوچستان عوامی پارٹی، ANP عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی جناب اعجاز الحق صاحب، ان تمام لوگوں سے مشاورت وزیر اعظم صاحب نے کی الگ الگ، آپ اس کی کوریج بھی دیکھتے رہے ہیں۔ اس ساری تفصیل مشاورت کے بعد جن چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا ہے ان میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک پرانا فیصلہ تھا اور وعدہ تھا قوم کے ساتھ ایک آئینی عدالت کے قیام کا، اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے اور اب ایک الگ آئینی وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز جو ہے وہ بل کی صورت میں پارلیمان کے سپرد کی جائے گی اور جیسے میں نے کہا کہ پارلیمان بحث و تمہیز کے بعد اس پہ فیصلہ کرے گی اور بل کی منظوری کے لیے حکومت جو ہے وہ اپنے حلیف جماعتوں کے ساتھ اس فیصلے میں شریک ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ رہنما پیپلز پارٹی نفیسہ شاہ نے کمیٹی روم نمبر 5 کے باہر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ PP نے CEC میں اہم فیصلے کیے ہیں، کمیٹی میں ڈرافٹ دیکھیں گے پھر بحث ہوگی۔ مشترکہ قائمہ کمیٹی برائے انصاف و قانون کے اجلاس کی صدارت فاروق ایچ نائک کریں گے۔ بہت ضروری ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری میں پروسیس کو فالو کریں۔ پہنچ گئے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے قائمہ کمیٹی کے، اس میں کتنے ممبرز ہوں گے؟ دیکھیں دونوں کمیٹیز ہیں لا اینڈ جسٹس کی اور لیڈ بائی سینٹ، کیونکہ پہلے سینٹ میں لے ہو رہا ہے، ہو گیا ہے شاید غالباً۔ میں تو آپ کو آپ کہیں تو میں CC کے احوال بتا دوں، اس کی انفارمیشن تو آپ کو دی ہوگی چیئرمین نے کہ ہم نے کیا کیا فیصلے کیے ہیں۔ اب یہاں پر ونس وی سی دا ڈرافٹ، کیونکہ ڈرافٹ وہاں لے ہوا ہے، ادھر ہم ڈرافٹ دیکھیں گے تو پھر اس پہ کمیٹی ڈیلیبریٹ کریں گے۔ اوکے، اچھا یہ بتائیے گا پہلے تو چیئرمین تھے علی ظفر سینٹ کی کمیٹی کے، اب چیئرمین کون ہوگا اس کمیٹی کا؟ مجھے جہاں تک علم ہے، لیکن مجھے سینٹ کا ڈیٹیل نہیں ہے، میرے خیال سے فاروق نائک لیڈ کر رہے ہیں اس کو، اور چیئرمین وہ ہوں گے۔ اور آج صرف دونوں کمیٹیوں کا اجلاس؟ دونوں کمیٹی جوائنٹ کمیٹیز کا اجلاس آج بھی ہے اور کل بھی، جتنا لمبا ٹائم لے، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم پروسیس فالو کریں۔ اس میں میں سمجھتی ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو پہلے لاسٹ 26 امینڈمنٹ میں ایک منفی اینگل تھا کہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ایک ریاکشن آیا تھا عوام میں، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے سب کو انفارم کیا کہ یہ جو
27th अमेंडमेंट आई है ये किसके बारे में, और सीसी में आपने देखा कि हमने 2 दिन फुल बैठकर हर मेंबर ने इनके ऊपर बात की। आर्टिकल 243 हो या आर्टिकल 160 हो, जितने भी आर्टिकल्स हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम जो है वो आइन का तहफ़्फ़ुज़, लेकिन उसके साथ साथ वफ़ाक़ का तहफ़्फ़ुज़। तो हमारा मेन कंसर्न जो सबका इसमें था वो 18th अमेंडमेंट और NFC के हवाले से था। तो उस पर तो यूनानिमस फैसला हो गया कि पीपल्स पार्टी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और बाकी जो जुडिशरी के हवाले से हैं उसमें उनको बारीकियों से देखने की ज़रूरत है। उसमें से 2 इशूज़ पर शायद थोड़ा बहुत पार्टी में कंसेंसस हुआ है, बाकी जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी है और बहुत सारे और शिक हैं, बिलखुसूस वो ड्यूअल नेशनलिटी ब्यूरोक्रेसी के, उसके ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस होगा। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि सीसी इजलास की अहमियत का अंदाज़ा चेयरमैन की बराह रास्त वजाहत से लगाया जा सकता है। चेयरमैन ने खुद को आइनी तरमीम के मामले की वजाहत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइनी तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। चेयरमैन सेनेट की कराची में मसरूफियात के बाइस तफसीली मुशावरत बाकी है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो है तफसीलन गुफ्तगू उन्होंने कल मीडिया से खुद की है, नहीं तो अदरवाइज सीसी के मुकम्मल होने पे जो बात की जाती है वो हमारे जो स्पोक्स पर्सन है वो करते हैं। तो मामले की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि ये चेयरमैन साहब ने खुद जो है आकर जो है उसको एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने ये साबित किया है कि वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है चूँकि इस खालिक के इस कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके अपने जो रिजर्वेशंस हैं वो उन्होंने सामने रखा। अभी क्योंकि राना तनवीर ने तो कुछ नुकात इसके बता दिए, उन्होंने कहा 48 शिकों में तरमीम की जा रही है। आप ये बताइए कि उसमें जो NFC का इशू है, वैसे तो कहा यह जा रहा है कि अभी फिलहाल उसके ऊपर कोई बहस नहीं हो रही है, आपके नॉलेज में क्या है कि NFC के ऊपर अभी मजीद क्या डिस्कशन हो रही है इस तरमीम में? देखिए अभी तो चेयरमैन साहब चूँकि खुद कराची में हैं, जब वो यहाँ आएंगे और तफसीलन दोनों पार्लियामान जो है अपर हाउस लोअर हाउस इस पे गुफ्तगू होगी, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मुसवदा शेयर किया गया था काबीना की मंजूरी से पहले, आपको चेयरमैन साहब भी बताएं। ANP के सरबराह अहमद वली खान ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर मुसवदे में हमारी राय का एहतराम किया जाता है तो तरमीम को वोट देंगे। हमारी किसी से जाती लड़ाई नहीं, हम जमहूरियत को वोट देंगे। तो आईनी अदालत के बारे में आपने सवाल पूछा, तो आईनी अदालत पे इस ज़मीन और तहार मेरे ख्याल में होना चाहिए, और उसके लिए एक तरीक़ाकार सेट होना चाहिए, तमाम सूबों का इश्तराक होना चाहिए, बल्कि बराबरी की बुनियाद पे नुमाइंदगी होनी चाहिए। और आईनी अदालत कुछ डिस्कस किया है जी, आपके साथ कुछ डिस्कस किया है? जी हमारी डिस्कशंस होती रहती हैं। आप वोट करेंगे? 2 वोट हैं आपके सेनेट में आईनी तरमीम को, क्यों एक को हटा दिया आपने? 3 है। अच्छा, वो वोट करेंगे आप? अगर मुसवदे में हमारी इश्तराक होती है, हमारी राय का ख्याल रखा जाता है, और ये मुसवदा आवाम की बेहतरी के लिए आता है, तो लेट्स मेक इट श्योर कि फिर हम वोट करेंगे। अगर इस मुसवदे में आवाम के लिए कोई नुकसान हुआ, 18th अमेंडमेंट के लिए कोई नुकसान हुआ, सूबाई हुकूक के लिए कोई नुकसान हुआ, बुनियादी हुकूक के लिए कोई नुकसान हुआ, पार्लियामान की बालादस्ती पे कोई नुकसान हुआ, तो इंशाल्लाह हम 243 की जो अमेंडमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे आप? कमांड चेंज ऑफ कमांड में देखते हैं उसमें अब आपके ताल्लुकात भी बेहतर हो कुछ शिके हैं। ताल्लुकात देखें, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है जमहूरियत की बालादस्ती की, बाकी हमारे किसी के साथ ज़ात की लड़ाई है नहीं। 100 साल से हम ये लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। 100 साल में बड़ी शक्लें बदली हैं, हम वही के वही हैं, और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर उससे हमारा किसी के साथ ताल्लुक ख़राब होता है, बेहतर होता है, 243 को वोट करेंगे, इसका मतलब है। अगर 243 की शिके तो देखें ना, 243 में क्या है, इसमें आप देखना पड़ेगा। आपको मसौदा मिला अभी तक कि नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं, अभी अंदर जाएंगे तो मिलेंगे। सर पीटीआई सपोर्ट करेगी हुकूमत को? हाँ, पीटीआई सपोर्ट करेगी। मैं आपको क्या लगता हूँ, मैं अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।